ہاں جی، مجھے بھی نہیں آ رہی آواز. اوکے جی. خیر اینی ویز ابھی تو ہم پریلیمنری ٹاک کر رہے ہیں, لوگ جوائن کر رہے ہیں اس ٹائم کے اندر. تھوڑا زیادہ لوگ ہو جائیں پھر فارملی بات چیت شروع کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس موڈ آف ٹریننگ از ویری انٹرسٹنگ ان ٹوڈیز ٹائم, کہ نہ تو کسی کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کو خاص ٹائم دیں, ٹائم بھی آپ اپنی مرضی کا لگائیں, جب دل کرتا ہے پڑھیں, اور جب آپ چاہیں آپ میرے سے انٹریکٹ کر لیں. اس طریقے کے ساتھ آپ آہستہ آہستہ اپنا کورس کمپلیٹ کریں. بالکل سر, آئی گاٹ ایکچولی ڈسکنیکٹڈ ان بٹوین. میں ایکچولی آیا ہوا تھا کہیں پہ اپنے بیسیکلی میں سر عسکری 10 میں آئی ایم ریزائڈنگ عسکری 10 لاہور, لیکن ویکینڈس میں پیرنٹس کی طرف جاتا ہوں گارڈن ٹاؤن میں. اچھا اچھا. تو وہاں بہت ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ ہے. یہاں پہ جو ہے سر انٹرنیٹ کی تھوڑی اسپیڈ جو ہے دیٹ از اے بٹ لو. اوکے. تو اس وجہ سے بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا آئی تھنک بات کرتے کرتے. تو وہ جو ہے پروجیکٹ کی بات کرتا ہے, ہوپ یو ہرڈ دیٹ آل, جو میرا پوائنٹ آف بالکل ویو. بالکل. ایکچولی آپ اتنی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے, میں نے سوچا کہ میں ریکارڈنگ شروع کر دوں کلاس سے پہلے ہی, تو وہ جو ہی میں نے آن کی تو آپ کی آواز بند ہو گئی. ہاں سر, بس وہ سر میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم ایک انجینئرنگ کو ہی پروجیکٹ کے طور پہ لیتے ہیں, لیکن آپ کوئی بھی چیز لیں, ایون ایک آرٹسٹ جو ایک پینٹنگ بناتا ہے اس کے لیے وہ بھی ایک پروجیکٹ ہے. بالکل. تو پروجیکٹ مینجمنٹ کو صرف آپ کی اس کی ڈومین کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں. بالکل. یو شوڈ براڈن یور ویژن, اینڈ ایک آپ نے اگر بزنس نیا اسٹارٹ کرنا ہے دیٹ از آلسو اے پروجیکٹ. ایگزیکٹلی. تو اس پروجیکٹ کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں سر, میرے جہاں تک جتنا میں نے پڑھا ہے, ایکچولی سر میں پروجیکٹ مینجمنٹ کو لنک کرتا ہوں اپنے 2 کورس سبجیکٹس آف ماسٹرز کے ساتھ. ایک ہے ریسرچ میتھڈالوجیز اور دوسرا سائنٹیفک رپورٹ رائٹنگ. بالکل وہ بالکل. جب سائنٹیفک رپورٹ رائٹنگ اور ریسرچ میتھڈالوجی کے میں نے کورس ورکس لیے تھے, تو اس میں مجھے جا کے پتا چلا کہ the most important thing is of financial management when you come to, یعنی کہ ہر چیز آپ کی ایٹ دا باٹم جہاں پہ وے ہوتی ہے ایک یونٹ میں, اینڈ دیٹ از منی. آف کورس. اصل میں آپ اس کو زیادہ بیٹر پٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے کہیں بزنس. بالکل سر. اور بزنس کے لیے چاہیے اسٹریٹجی. سر بالکل بالکل ایگزیکٹلی. بالکل صحیح تو ہے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے کہا کہ یہ جو پی ایم پی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل, اس کی جنرل براڈ آؤٹ لائن تو میں نے دیکھی, لیکن میں نے کہا سر تھوڑا سا آپ اس سیشن میں گائیڈ کر دیں گے. جی ہاں. تو کچھ بھی میرا خیال ہے وہ سر جو کل ہیں راشد عباسی, وہ بھی ہمارے ساتھ ہی, میرے ساتھ ڈی ایچ اے میں ہی ہوتے ہیں, اچھا ڈائریکٹر پروجیکٹ, تو وہ بھی اس میں ہے. تو ان کے بھی کچھ ڈاؤٹس وغیرہ تھے. میں نے وہ آج کل ہم اکٹھے تھے, ایک وہ تھی انوگریشن تھی ایک جوائنٹ وینچر کی ڈی ایچ اے لاہور میں. تو سر سے یہی بات ہو رہی, سر کہتے ہیں کہ آج کے سیشن میں پتہ چلے گا کہ ہاؤ وی ہیو ٹو موو فارورڈ, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل. اس ساری ڈسکشن کو فارملی انفارملی ہر طرح سے لے کے چلیں گے, تاکہ جو مختلف لوگ مختلف ایریاز سے اور مختلف ڈسپلن سے آ رہے ہیں سب کو سیٹسفیکشن ہو جائے اپنے اپنے زاویے سے. بالکل سر. تو ابھی تک تو خیر 5 منٹ باقی ہیں, دیکھیں کچھ لوگ ابھی جوائن کریں گے. ایکچولی میں تھوڑا فارغ تھا, میں نے کہا میں ذرا ٹرائی کر لوں کہ کس طرح کیا ہوتا ہے کیسے. شروع میں تھوڑا میرا کنیکشن نہیں بن رہا تھا, اسٹیبلش نہیں ہو رہا تھا. دین آئی ہاؤ اٹ از ٹو بی ڈن. ایکچولی میں نے سر اس کو نا, وہ آپ نے ایک فائل دی ہوئی, تو میں نے اس کو اپنے کیلنڈر میں ایڈ کر لیا تھا اپنے موبائل میں. اچھا. جو کیلنڈر فائل جب ایڈ ہوئی ہے اس نے ہر سیشن کا مجھے ڈیٹ اور ٹائم اس میں ڈال دیا ہوا ہے. بالکل. جب آپ 9 بجے کا ٹائم بتایا, میں نے اپنی ایکٹیویٹی اس حساب سے پھر باقی ساری پلان کی. ایکچولی میں سر شیڈیولنگ کرتا ہوں سارے اپنے ڈے کے پلان کی نا پورے. تو ادھر وہ 11:15 کا ٹائم آ رہا, میں نے کہا میں نے تو وہ اس حساب سے, تو وہ میرا جو ڈیلی کا پروجیکٹ ہے نا وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا. اچھا. نہیں, اصل میں ہم اس کا فارمیٹ بالکل فری رکھنا چاہتے ہیں. میں نے صرف پلیس ہولڈر کے لیے ٹائم لگا دیا تھا. ہم اس کا فارمیٹ بالکل فری رکھنا چاہتے ہیں کہ جب لوگ کہیں گے کہ میٹنگ کرنی ہے, جس ٹائم پہ کہیں گے, آپ میوچولی آپ لوگوں نے ایگری کرنا ہے, ہم اسی ٹائم کے اوپر رکھ دیں گے.
بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل تو ٹھیک مطلب ہے اس سر. میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے کب کہ خاص وقت پہ آ کے بند کے بیٹھنا ہے. آپ نے بالکل نہیں بیٹھنا. آپ کو میں لیکچر سر پرووائڈ کر دوں گا. آپ خود اپنی ایز میں اپنے پیس پہ ان کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، بار بار سنیں، اور کوشچنز جو بنتے ہیں وہ لکھتے رہیں. اور جب آپ لوگ ٹھیک. سمجھتے ہیں کہ یار اب ہفتے میں سجیسٹ کیا گیا تھا کہ ہفتے میں 2 دفعہ ملا کریں گے، میں نے کہا بہت اچھا، آپ کی مرضی ہے، 2 دفعہ ملنا ہے، 1 دفعہ ملنا ہے، 7 دفعہ ملنا ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن سیشن آدھے گھنٹے کا ہوگا بالکل ٹھیک سر. اور اس میں صرف کوشچن آنسر ہوں گے. اور اگر ضرورت ٹھیک ہے. ہوئی، ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ آدھے گھنٹے کا ہی ہوگا، اگر ضرورت ہوئی اور آپ کی کوئری زیادہ ہوئی تو ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی بیٹھ سکتے ہیں، ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب آپ نے بالکل پڑھا ہوگا اور اپنی اپنی کوئری سیٹسفائی ہو جائیں گی تو پھر زیادہ دیر بیٹھنے کی توقع نہیں بنتی. بالکل ٹھیک بات ہے سر. جی جناب، ہمارے پاس کچھ اور لوگ بھی جوائن کیے ہیں. محمد بلال نے جوائن کیا ہے، محمد حسیب نے جوائن کیا ہے. جی محمد بلال، آپ بتائیے کیا حال چال ہیں آپ کے؟ بلال اپنا مائک آن کر کے آپ بول سکتے ہیں. جی محمد بلال. چلیں وائل بلال تھوڑی چیزیں دیکھ رہے ہیں. حسیب از مائی اولڈسٹ اسٹوڈنٹ جی آن دس سر فورم. ابھی کر لیے. جی 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 بلال آپ بولیے. تھوڑا جی سا، سر ابھی مائک آن ہے ہاں جی، تھوڑا سا انٹروڈیوس کرا دیجیے اپنے آپ کو جی کیونکہ آپ سر. نے. جی جی سر میرا نام ہلال ہے، میں جاب کرتا ہوں آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ ڈیزائن اینڈ کنسلٹنسی میں اور ایز اے سینئر انجینئر. اچھا 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 اچھا، جی سر. آپ بھی پنڈی میں ہیں؟ ویکینڈ پہ ویسے گھر آیا ہوں، ویسے میں پنڈی میں ہوتا ہوں. اوکے، پنڈی میں ہوتے ہیں. اچھا، تو اور لوگ بھی جوائن کر رہے ہیں میرا خیال ہے. وہ کیا نام ہے، عجب نور بھی غالباً آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جی بالکل سر، عجب نور، اسامہ اور عثمان ہاں، سر یہ میرا خیال ہے یہ ساتھ ہوتے ہیں میرے. سبھی لوگ جوائن کر رہے ہیں غالباً. تو چلیں، بڑی خوشی ہوئی. جی ابھی بالکل سر. کافی ریپرزنٹیشن آپ کی ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ کی بھی ہوگی، اور ڈی ایچ اے کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، ایف ڈبلیو او کی بھی ہے، اور بھی جگہیں ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت جی فی سر. الحال 3 اور لوگ بیٹھے ہیں. حسیب ناز اور کاشف تو میرے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں. مطلب یہ کورس جو ہے یہ پہلے سے ان لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، مہینہ پہلے سے، تو یہ کافی کچھ پڑھ بھی چکے ہیں. جی لیکن اس کورس کی جی سر. خوبصورتی یہ ہے کہ ہم کسی بھی وقت کسی کو بھی اکٹھے بٹھا سکتے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو پٹ وائز کر سکتے ہیں، کوشچنز آپ کے آنسر کر سکتے ہیں. ویسے تو میں موجود ہوں. تو آج تو خیر آپ لوگوں کے لیے انٹروڈکٹری سیشن ہے، تو آپ کو زیادہ تر میں بینیفٹس بتاؤں گا کہ کیوں آپ یہ کورس کریں. لیکن اینی ویز یہاں پر آپ کو گھات گھات کے لوگ ملیں گے، مختلف ایکسپیرینسز کے. نئے فریش والے لوگ بھی ہیں، پرانے لوگ بھی ہیں، مختلف قسم کے انجینئرز ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ سارے انجینئرز ہی ہوں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ موسٹ آف اس ہیئر آر آل انجینئرز. جی سر. تو ابھی آپ کا میں اور لوگوں سے بھی بات چیت کراتے ہیں. حسیب سے میں ذرا پہلے کانٹیکٹ کر لوں. حسیب بھائی، حسیب جناب میرا سب سے پرانا اسٹوڈنٹ ہے اس فورم کے اوپر. سب سے پہلے انہوں نے السلام جوائن علیکم، کیا کیا تھا. حال ہے جناب؟ جی جی السلام علیکم سارا. السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ جناب، سب ٹھیک. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی، بالکل آ رہی، بولیں آپ. جی ہاں، اصل میں اصل میں کچھ 1 مہینے سے میں نے یہ کورس سٹارٹ کیا ہے. جی ہاں، اصل میں رمضان آ گیا تھا تو کچھ سستی وغیرہ ہو گئی، تو سستی نہیں، اس بس وہ وجہ سے، پیس اور ہے میں نا، نے تھوڑا. اپنا اپنا پیس ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جی ہاں وہی نا. جی ہاں، اوپر سے پھر میں نے جو ہے وہ ایک اور کیا کہتے ہیں ویب کچھ مجھے مل گئے تھے اپنے ایرکسن ٹول کے اندر ہی. ایرکسن میں کام کرتا ہوں تو ادھر ہی مجھے جی جی وہاں پہ ایک لرننگ پاتھ مل گیا تھا PMP کا. اوکے، تو میں نے اس کو پھر فالو کرنا شروع کر دیا تھا، تو میں اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. زبردست تو زبردست. میں نے کیا کہتے ہیں پہلے ڈے 1 کمپلیٹ کر لیا تھا سہیل صاحب کا. تو 16
جو تھے ان کے لیکچر میں سے 4 کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو ابھی 12 رہتے ہیں. رائٹ. تو میں ذرا پہلے وہ کمپلیٹ کر لوں, اس کے بعد پھر واپس ادھر آؤں گا تو جی میرا خیال ہے ہاں, پھر زیادہ آسانی ہوگی مجھے, بالکل کیونکہ بالکل. میں نے وہ پہلا پارٹ کیا ہوگا کور تو. اور کاشف آپ نے کتنا کر لیا ہوا ہے؟ سر میں نے جو ہے بیسیکلی جو 5 ماڈیولز ہیں نا ہمارے, کریٹنگ ہائی پرفارمنگ ٹیم, اسٹارٹنگ اے پروجیکٹ, ڈوئنگ ورک اور کیپنگ ہاں ٹیم آن ٹریک, پھر رائٹ. کیپنگ دا بزنس. مطلب آپ تو پہلا اسینشلی میں ڈے 1 پہ ہی ہے نا ابھی آپ؟ ڈے ون ڈے ون بھی, ہاں ڈے ون ڈے پہ. 1 کے میرا خیال کتنے پہلے لیکچر 4 ہیں؟ جو ہے, ہاں جو پہلے 4 جو ویڈیوز ہیں وہ ڈے ون کے ہیں. ہاں بالکل. میرا خیال ہے ڈے 1 تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ 5-6 لیکچر تو اٹینڈ آپ نے وہ کرنے ہوتے ہیں, ہے نا؟ ایک رہ گیا ہوگا میرا خیال, ایک رہ گیا ہوگا ان کا, 3 ہو گئے میرا خیال, ایک رہ گیا ہوگا. 3 ہوگا, اچھا ہاں بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا جی, 4 لیکچر ہیں. تو یہ تو ہو گیا سلسلہ. اچھا فواد سے ہم انٹروڈیوس ہو چکے ہیں. خرم یہ جو کامریڈز کا گروپ بنایا ہے نا, یہ خرم کا کمال ہے. خرم اکیلے آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ آ جائیں, جوائن کر لیں اکیلے. انہوں نے کہا جی میں تو اپنے ساتھ اور ساتھی بھی لاؤں گا. اور یہ آپ سب کو جو یہاں اجتماع کیا ہے اور یہ بہت اچھی گیدرنگ بن گئی ہے, یہ سب اس کا کریڈٹ جو ہے خرم کو جاتا ہے. جی خرم میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اپنا مائک آن کیجئے گا تو آپ بول سکیں گے. سر مجھے آ رہی ہے سر آواز ابھی آپ. جی جی بولیے بولیے. خرم میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ کچھ پرانے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں. ایک ابھی انٹروڈیوس کرایا حسیب ناز نے, اور دوسرے ہیں سر کاشف سعید. یہ دونوں یہاں میرے سے یہ پچھلے 1 مہینے سے میرے ساتھ یہی کورس کر رہے ہیں. آپ لوگ ابھی سر جوائن کریں گے نا, تو ہم لوگ مل سر جل کے, مطلب یہ لوگ, ان لوگوں کو بھی ہم انوائٹ کر لیا کریں گے. تو اس میں یہ ہوگا رائٹ کوشچن سر. بھی آ جائیں گے, آپ کے بھی آ جائیں گے, اور وہ سب کچھ. سر پیس آپ لوگوں نے اپنا اپنا رکھنا ہے. میں ابھی تفصیل سے بتاتا ہوں سارا کچھ. ابھی میں دیکھ لوں کہ اور لوگ بھی کچھ آ جائیں, کیونکہ ابھی تک جو 10-15 لوگوں نے آنا تھا ان میں سے آپ لوگ صرف 6 لوگ آئے ہیں. تو جی خرم اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تو. میں I'm sorry I could not listen کہ اس سے ارلیے کیا کنورسیشن ہوئی تھی, کیونکہ میں نے ابھی جوائن کیا. میں تو ریکارڈ ڈو کر یو رہا ہوں, وانٹ می ٹو میں ریکارڈ سر کر رہا ہوں, آپ کو سب مل جائے گا. اس سے پیشتر صرف سر یہ تھوڑی بہت بات سر کوئی ایسی بات ہے, ڈو یو وانٹ می ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف. جی جی آپ مطلب تھوڑا سا سر اپنے بارے میں بتا دیں. سر میں I am Colonel Khurram Malik and I am a civil engineering graduate of 1994, and presently I'm placed as housing directorate in GHQ Rawalpindi as Deputy Director or Chief Operating Officer of Askri Design and Consultancy. The organization deals with the design and consultancy work of housing directorate of its projects across Pakistan. اچھا 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 اچھا, یہ جیسے اسی طرح کی باڈی تو نہیں ہے جیسے وہ پہلے کیا نام تھا اس کا, R&D, کیا نام تھا اس کا, آر ڈی آئی RDI. کو بھی ری نیم کر دیا اچھا, ڈیزائن اینڈ کنسلٹنسی. اور دا جگہ اونلی وہی ہے. ڈفرینس از کیا سر جگہ وہی ہے, پلیس وہی ہے, رول وہی ہے. صرف ایک چینج یہ ہے کہ آر ڈی آئی کنسٹرکشن ورک بھی کرتی ہے ریپڈ کنسٹرکشن کے نام پہ. ہاں وی ہاں, ڈونٹ ڈو دیٹ کائنڈ آف ورک. وی ڈو اونلی یعنی وی آر انگیج اونلی ان دی ڈیزائن اینڈ کنسلٹنسی. اچھا 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 اچھا. چلیں جی, یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا, زبردست زبردست. اچھا فواد سے بات ہو رہی تھی, فواد نے ہمیں بتایا کہ وہ کیسے لیتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کو, کس طرح سے سمجھتے ہیں, کیا ان کا کانسیپٹ ہے. بڑا اچھا انہوں نے بیان کیا کہ مطلب اچھا وسعت تھی ان کی بات میں کہ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ صرف ایک انجینئرنگ کا نام نہیں ہے یا کسی ایک خاص اس کا نام نہیں ہے, بلکہ دس از مور آف اے اسٹریٹجیکل اور بزنس اپروچ. ایوری تھنگ کنیکٹس ٹو منی. تو باقی اسامہ آپ سے بات نہیں ہوئی ابھی تک میرا خیال ہے. جی اسامہ وسیم. اسامہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے چلیں جی, ابھی تک تو خیر 6 لوگ ہی ہیں.
मेरा ख्याल है मैं शुरू करता हूँ सिलसिला फॉर्मली, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन जो होने हैं वो कुछ हो भी गए, और कुछ जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते जाएंगे हम उनके इंट्रोडक्शन भी लेते जाएंगे। अच्छा जी, बेसिकली हमारा मकसद क्या था? उसामा, माइक का प्रॉब्लम है, मैं आपको इसका हल बताता हूँ। आप लॉग आउट हो जाएं और दोबारा लॉग इन हो जाएं, और लॉग इन होने से पहले अपना माइक वगैरह चेक कर लीजिएगा, तो ये चल पड़ेगा। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, मैं बल्कि आगे से शुरू करता हूं ताकि मैं फॉर्मली ये जो कोर्स है इसको मैं बाद में डिफाइन करता हूं। पहले मैं, हाँ ओके जी, बुनियादी तौर पे ऐसा है, ये जो PMI को तो जानते ही होंगे आप लोग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जो कि इंडिविजुअल से डील करती है। इंडिविजुअल से मेरा मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट रहती है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन बिकम मेंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट USA बेस्ड है, 1969 में इसको फॉर्म किया गया था, और मकसद ये था कि एक ऐसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइन डेवलप की जाए जो वर्ल्ड ओवर हर किस्म के प्रोफेशन, हर किस्म के मुल्क में, हर किस्म के कल्चर में एप्लीकेबल हो। एंड इसका मतलब है कि दुनिया भर में जो कोई भी लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, किसी भी तरह से करते हो, वो उनकी प्रैक्टिसेस को एक तो यूनिफाई करना था, उनको कंसोलिडेट करना था, जनरलाइज करना था, और उसके बाद ये देखना था कि क्या गलत करते हैं, क्या सही करते हैं, और जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको छांट के निकालना था। ये वाला था जी इनका PMI का मिशन, जिसके तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को बनाया गया, और दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। तो ओवर दिस पीरियड, मतलब आप देख सकते हैं कि काफी टाइम हो गया 69 से लेके अब तक, तो दे हैव डन रिमार्केबल वर्क। ना सिर्फ ये कि इन लोगों ने हमें एक बाकायदा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड दिया, बल्कि एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया, जिसके तहत हम उस स्टैंडर्ड के ऊपर अपनी कैपेबिलिटी को चेक भी कर सकते हैं। मतलब हमें अपना सर्टिफिकेशन का भी एक मैकेनिज्म दिया, जिससे ना सिर्फ ये कि इंडिविजुअल को फायदा है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी फायदा है कि उन्हें स्टेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, कम अज कम एक ही तरह के स्किल के लोग हायर करने का मौका मिलेगा। अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करना चाहते हैं तो वो ये शर्त रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो। और ये भी कॉमन प्रैक्टिस बन गई है दुनिया भर में कि जहां कहीं भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है तो वो लोग कहते हैं कि जी अच्छा कुछ 4-5 साल का तजर्बा भी हो और ऐसा भी हो तो वो PMP होना चाहिए। तो PMP बाय डिजाइन ऐसा बंदा है जिसका 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस भी है, उसकी रिक्विजिट एजुकेशन भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी है, और वो बंदा PMP करके जब मार्केट में आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक तो इसका ये फायदा। अच्छा, अब ये सर्टिफिकेशन जो PMP की है, ये सिर्फ एक ही जगह से होती है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ही इसका फादर है, और इसकी कोई किसी के साथ कोई लिंकेज नहीं है। जैसे और भी सर्टिफिकेशन है, मिसाल के तौर पे एजाइल की, स्क्रम की बहुत सी सर्टिफिकेशन है, इतनी ज्यादा सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, मतलब कोई 50 तो मैं जानता हूं, मैंने वहां से स्क्रम किया तो उसने मैं वहां से स्क्रम किया। तो मतलब ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो PMP की बॉडी है वो एक ही है, और यहीं पे आपने एग्जाम देने जाना है, इसी से आपका रिजल्ट आएगा, यही आपको सर्टिफाई करेंगे, और यही आइंदा आप अपनी सर्टिफिकेशन मेंटेन भी इन्हीं के साथ करेंगे। पहले होता ये था कि जो PMP की ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई जाती थी उसके लिए कोई बंदिश नहीं थी, कोई भी पढ़ा दे, किसी को भी पढ़ा दे, जितने में मर्जी पढ़ा दे। इसके अलावा PMI ने अलबत्ता एक थोड़ा सा रखा हुआ था सिस्टम एक रजिस्टर्ड एजुकेशन प्रोवाइडर्स, कंपनियों को रजिस्टर्ड एजुकेशन प्रोवाइडर्स वो
بناتے تھے ان کو کچھ کمپنیاں اپلائی کرتی تھیں کہ ہم اپنے ملک میں رجسٹرڈ ایجوکیشن پرووائڈر بننا چاہتے ہیں، تو ان کو پھر الاؤڈ ہوتا تھا کہ وہ ٹریننگز کروائیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ ویسے ٹریننگ مثال کے طور پہ آپ پی ایم پی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ نے کسی سے ٹریننگ ہی کرنی ہے، آپ خود سے بھی پڑھ کے دے سکتے ہیں ایگزام. تو اس کو نہ روکا جائے کہ آدمی خود پڑھنا چاہتا ہے تو وہ خود پڑھ لے بے شک، تو یہ الاؤڈ ہے، یہ ابھی بھی یہ یو کین ڈو اٹ. جی کاشف کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک question تھا سر، آپ نے کہا کہ پی ایم آئی جو ہے یہ صرف ایک ہی باڈی ہے جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی سرٹیفکیشن دیتی ہے، جی پی ایم تو پی تھوڑا کی سا سرٹیفکیشن. سرٹیفکیٹ پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل، تو جو پروگرام مینجمنٹ اور پورٹ فولیو مینجمنٹ ہے وہ بھی صرف پی وہ ایم بھی آئی دیتی ہے یا جی جی پھر وہ جی جی یہی دیتی ہے. اور باڈیز ہیں ان کی اپنی سرٹیفکیشن ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑی اور اس سے زیادہ پاپولر کوئی اور باڈی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. یو کے کی ہے اپنا جو پرنس 2 بھی کراتے ہیں ایگزیلس کے نام سے، اصل میں وہ ان کی گورنمنٹ کی باڈی ہے، انہوں نے اپنی سرٹیفکیشن بنائی ہوئی ہیں. ان کی جو پی ایم پی کے برابر کی سرٹیفکیشن ہے اس کو وہ پرنس 2 کہتے ہیں. پھر ان کی جو پروگرام مینجمنٹ کی ہے اس کو ایم ایس پی کہتے ہیں، مینیجنگ سکسیسفل پروگرامز. پھر جو پورٹ فولیو کی ہے اسے ایم او پی کہتے ہیں، مینجمنٹ آف پورٹ فولیوز. پھر مینجمنٹ آف رسک بھی ہے ان کی ایک سرٹیفکیشن، مینجمنٹ آف ویلیو بھی ہے ان کی ایک سرٹیفکیشن. اس طرح ان کی کافی ساری سرٹیفکیشن ان کی بھی ہیں اور کافی اچھی سرٹیفکیشن ہیں. لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی سرٹیفکیشن کیونکہ وہ یو کے بیسڈ ہے، زیادہ تر یو کے میں ہی چلتی ہیں یا یو کے سراؤنڈنگ ایریاز میں. تو یہ ہے جی، میں آگے بات کرتا ہوں. مین وائل میں دیکھ لوں کہ ہمیں اور کس کس نے جوائن کر لیا ہے. ایاز صاحب نے جوائن کیا ہے لیکن غالباً ابھی پراپر طریقے سے لنک نہیں ہوئے، ان کا مائک نہیں چل رہا. اور کون ہے؟ بلال آف لائن جا چکے ہیں، یہ میرا خیال ہے دوبارہ لاگ ان ہونے کے لیے گئے تھے. اور عجب نور نے بھی جوائن کر لیا ہے. عجب نور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی عجب نور. سر جی آواز آ رہی ہے سر. جی بالکل. تھوڑا سا عجب نور بتائیے، آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی نے ایک نے اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے، آپ بھی ذرا تھوڑا سا انٹروڈیوس کرا دیجیے. میرا خیال اسامہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات نہیں ہوئی ابھی. جی عجب. سر میں اسامہ کے ساتھ ہی آفس میں ہوتا ہوں. میں ایز اے جیولوجیکل انجینئر کام کر رہا ہوں ڈی این سی ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ میں. اوکے. سر اور آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ میں کیا کوئی انٹرسٹ ہے، وہ بھی ذرا تھوڑا بتائیں کہ وائی آر یو انٹرسٹڈ ان پروجیکٹ مینجمنٹ؟ سر بیسیکلی آئی ہیو 7 years آف ایکسپیرینس فیلڈ اینڈ ڈیزائن ایکسپیرینس. ماشاء اللہ. تو میں نے سر کافی دیکھا ہے اور ایکسپیرینس کے بیس پہ بھی سر میں کافی لوگوں سے ملا ہوں. تو پروجیکٹ چلانے یا پروجیکٹ ڈیزائن کرنے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ بہت ضروری ہے. بالکل بالکل لوگوں صحیح. سے ڈیل کرنے کے لیے کلائنٹ ہو گئے، کنسلٹنٹ ہو گئے، اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ڈیلنگ کے لیے آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ جاننا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. سر تو بالکل اسی وجہ سے میرا انٹرسٹ اس میں بڑھ گیا ہے کہ پروجیکٹ ایگزیکٹلی. مینجمنٹ جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. بالکل بالکل. اصل میں ہم سے یہی سوال کیا گیا تھا. محمد بلال کہہ رہے ہیں جی میرا انٹرنیٹ کنیکشن ٹھیک نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں بلال، اگر آپ بول نہیں سکیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو ہماری آواز آنی چاہیے. اور ویسے میں یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوں اور میں آپ سب سے یہ بعد میں شیئر بھی کر لوں گا. اچھا تو میں واپس آتا ہوں جی. میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ریکوائرمنٹ دی گئی تھی مجھے، غالباً پتہ نہیں فواد آپ کی طرف سے تھی یا somebody asked کہ جی یہ کیا فائدہ ہے، یہ ہمیں آپ بتائیں. تو ایک بات تو بڑی واضح ہے، جو لوگ پروجیکٹ مینجمنٹ کر چکے ہیں ان کو تو بے شک اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے پروجیکٹ مینجمنٹ کی ضرورت تو ہے نا، ایک ڈسپلنڈ اپروچ تو چاہیے. اب وہ ڈسپلنڈ اپروچ ہم ڈے ون سے، ابھی وہ فواد ایک بات کر رہے تھے، فواد نہیں غالباً کس نے بات کی تھی، کاشف کہہ رہے تھے، ہم عموماً جب اپنے فیلڈ میں آتے ہیں انجینئرنگ وغیرہ کر کے پڑھ لکھ کے، تو وی بیکم ایکسیڈنٹل پروجیکٹ مینیجرز.
We do not have a formal training in project management. हम टकरे खा के फिर सीखना शुरू करते हैं, गलतियां कर करके सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो भी हमें ये नहीं पता होता कि हमने सही सीखा या गलत सीखा। हमें जो समझ आती है हम उसी को दुरुस्त मानते हुए काम करना शुरू कर देते हैं और फिर उसी पे पक्के हो जाते हैं कि ये ठीक तरीका है। अब जब ये पीएमआई ने एक इंटरनेशनल बॉडी बना दी और उन्होंने एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दी, तो अब ये बात एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। अब इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में कोई भी जगह हो, लोकेशन कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर कॉमन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। सिर्फ इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट नहीं, सोशल प्रोजेक्ट भी, किसी और किस्म के प्रोजेक्ट भी, हर इंसान किसी न किसी शक्ल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से इन्वॉल्व रहता है। तो हर तरह के प्रोजेक्ट में जो चीजें कॉमनली इस्तेमाल होनी है, दे हैव बीन पुट डाउन। अच्छा, अब मैंने तो ये कहा कि और भी बॉडीज हैं, लेकिन कोई इतनी सॉलिड बॉडी नहीं है, किसी ने इतना ज्यादा काम नहीं किया जितना पीएमआई ने किया है, और पीएमआई के जितने स्टैंडर्ड्स हैं और जिस तरह से वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, उससे बेहतर तो कोई है नहीं। तो इनका जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो बना, और सबसे पहले वही बना, उसका नाम इन्होंने दिया आ गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। आ गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। और अगर आप पीएमआई के मेंबर बनते हैं तो आपको ये किताब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है और आप उसको पढ़ सकते हैं। एनीवेज, चूंकि हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो मैं जब आपको मटेरियल दूंगा तो उसके अंदर तमाम रेलेवेंट बुक्स, मटेरियल और सब कुछ शामिल होगा। मतलब कंप्लीट एक मतलब जो कहते हैं कि ट्रेजर कोव है, जो आप उसमें से ढूंढते रहेंगे चीजें और निकलती जाएंगी। बहुत कुछ है। ये जो स्लाइड्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो भी आपको मिलेंगी, और इसके अलावा वीडियोस जो पुरानी नहीं है ज्यादा, अभी मैंने पिछले महीने कोर्स करवाया था, उसकी वीडियोस हैं, बिल्कुल लेटेस्ट हैं, 2021 के ऊपर, नए एग्जाम फॉर्मेट के ऊपर, बेहतरीन और काफी, क्योंकि पहला कोर्स था जो मैंने करवाया था, तो मैंने उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, एक एक बात पे जितना टाइम लग सकता था हमने लगाया। तो वो आपके लिए मौजूद होंगी, आप उनको आपको एक्सेस दे दी जाएगी, आप उनको खुद अपने टाइम के ऊपर देखें, सुने, आराम से बार बार रिपीट करके सुनना चाहते हैं, कोई बात समझ नहीं आती, आप अपना टारगेट रखें कि मैंने ये लेक्चर खत्म करना है इतने दिनों में। जब वो लेक्चर आपका खत्म हो जाए तो यू कैन गेट इन टच विद मी। अब आपका ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप का, आप उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपस में भी निगोशिएट कर सकते हैं कि यार परसों मीटिंग रखाई जाए कि ना रखाई जाए, और कौन कौन लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि एवरीबॉडी शुड कम, हो सकता है कि 6 लोग कहेंगे जी हम मिलना चाहते हैं, और एक टाइम हम फिक्स करें। जो टाइम मैंने आपको वैसे इसमें दिया है वो तो 11:15 का टाइम था, लेकिन वो ऐसे प्लेस होल्डर के तौर पे है। आप अपनी मर्जी से डिसाइड करें मिलजुल कर कि कौन सा टाइम आपको उस दिन के लिए सूट करेगा। आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि एक्सटेंडेबल भी है, मतलब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आधा ही घंटा हमने बात करनी है, तो वो उसमें फिर मैं आपके जितने क्वेश्चंस होंगे जो आपने पढ़ा होगा पोर्शन, उनके मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा, मैं ये क्यों कहता हूं कि एक आदमी ज्यादा पढ़ चुका है, कम पढ़ चुका है, साथ बैठे होंगे, उससे फायदा होता है। फायदा ये होता है कि जो ज्यादा पढ़ चुका है वो भी इनपुट डाल सकता है कि यार मुझे यहाँ डिफिकल्टी हुई थी और इसका जवाब ये नहीं है, बल्कि ऐसे ज्यादा बेहतर तरीके से भी वो एक्सप्रेस कर सकता है। दूसरी बात ये है कि आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, वो एनीवेज आपने सीखने ही सीखने। जब आप वो लेक्चर्स मेरे सुन के आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्सेप्ट्स का बेस मटेरियल बन चुका होगा, सिर्फ शकूक व शुबात होंगे, तो शकूक व शुबात को हम यहाँ दूर कर लेंगे। और उसमें फर्ज करें मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, मगर कोई और बंदा कन्विंस नहीं होता उस जवाब से, तो बहस हो जाएगी, तो हम उसको भी क्लैरिफाई कर देंगे। एनीवेज, तो इस कोर्स को मैंने डिजाइन इस तरह से किया कि इसके अंदर हम
क्या कहते हैं आपका कोई फेस टू फेस तो हम हो नहीं सकते, कोरोना है, सारा हिसाब किताब है, फेस टू फेस बेहतरीन है, लेकिन उसमें भी लोगों को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आना पड़ता है खास टाइम पे क्लास में। ऑनलाइन के अंदर भी यही मसला है कि आपको ऑनलाइन के लिए क्लास में आके बैठना पड़ता है, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ऑनलाइन ना आए, आप अपने तौर पे पढ़ें, तैयार करें, और फिर आप मुझे ऑनलाइन बुला लें और उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर, बाकी आपका सेल्फ वेस्ट है, आप ऑन डिमांड अपने लेक्चर्स को खुद सुन सकते हैं, खुद अपना पेस मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आप लाइव ऑनलाइन में ज्यादा लोगों के सामने सवाल नहीं पूछना चाहते, आप मेरे से वन ऑन वन सेशन रखना चाहते हैं, तो आई एम रेडी फॉर दैट एज वेल। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है जी। ये बीच में राशिद अब्बासी साहब का सवाल है जी, बताइए। जी नहीं सर, मेरा सवाल नहीं है, जी मैंने जी, अभी आपको ज्वाइन किया, सुन रहा हूँ, आप चलें आगे। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये मेरा मॉडल ये है, और ये बिल्कुल यूनिक मॉडल है, ये कोई भी इस तरह से ट्रेनिंग नहीं करवा रहा। अच्छा, अब मैं बताऊं कि आपको इस बात पे थोड़ा वो होगा कि यार ये पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो मैं आपको ये बताना चलूं कि ये जो पीएमआई है, इसने रिसेंटली कुछ अपने सिस्टम चेंज किए हैं। पहले तो कोई भी पढ़ाता था, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी पढ़ाता था। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो जो मैं बता रहा था कि रजिस्टर्ड एजुकेशन प्रोवाइडर का सिलसिला भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं चलेगा। अब पीएमआई ने खुद एग्जाम का करिकुलम बना दिया, कोर्स की स्लाइड्स बना दी, सारा कुछ तैयार करके उन्होंने कहा कि अब हम इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करेंगे और वो एग्जैक्टली यही मैटर कन्वे करेंगे। इससे आगे पीछे नहीं पढ़ाना, यही पढ़ाना है। हाँ, चीजों को एक्सप्लेन अपने लफ्जों में कर सकते हैं, लेकिन स्लाइडें आपने यही दिखानी। तो मतलब ये है कि अब उसको भी उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया, क्या पढ़ाया जाएगा। असल में मसला ये था कि पढ़ाने में हर कोई आके बैठ गया था, और ऐसी चीजें, ऐसे लोग जिनको पढ़ाना भी नहीं आता, वो 3-3, 5-5 हजार रुपया लेके और वो पढ़ा रहे थे, और लोग फेल पे फेल हुए जा रहे थे। अब क्या फायदा है, पीएमआई ने अपना फायदा भी देखा। पीएमआई बेसिकली उन्होंने कहा जी ये हमने कोर्स मटेरियल बना दिया है, अब जो लोग हमारे साथ आएंगे वो कहलाएंगे एटीपी। एटीपी का मतलब है कि अपना ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स। और ऑथोराइज्ड ट्रेनिंग पार्टनर हर साल पीएमआई को एक फीस देगा 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपया वो हर साल उन्हें सबमिट कराना है, एंड दिस इज ओवर एंड अबव द ट्रेनिंग्स दे विल कंडक्ट। हर ट्रेनिंग में से भी पीएमआई फ्यू $100 का शेयर लेती है। और अब जनाब, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग पहले चल रही थी, या जिस तरह हम पहले करवा रहे थे, हम कुछ 35-40 हजार की ट्रेनिंग तो पहले करवा रहे थे। अब जनाब, जब हमने ये देखा, जब हम एटीपी बने और मैंने ट्रेनिंग भी ले ली, तो पता ये चला कि हम 1,20,000 से कम में कोर्स ऑफर ही नहीं कर सकते। तो वो जो पहला मैंने कोर्स ऑफर किया था, वो उस 1,20,000 में हमने ऑफर किया था। अब उसका मुझे यही तरीका नजर आया कि हम इस तरह ऑनलाइन आ जाएं। आपको जो कुछ बेनिफिट मैं आपको दिखाऊंगा, जो एटीपी की वजह से मिलने थे, वो शायद आपको ना मिले, लेकिन मैं आपको तैयारी मुकम्मल करा दूंगा। ठीक है जी, और मैं ऑथोराइज ट्रेनिंग ही आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बाकायदा पीएमआई की तरफ से उसका सर्टिफिकेट मिले कि इसने ट्रेनिंग भी ऑथोराइज दी है, उसके लिए फिर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे इस कोर्स को 50,000 में रखा है। और जो अगर आप जरूरत तो कोई नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप फिर भी ये चाहें कि वो जो मैं अभी आपको बेनिफिट बताऊंगा जो उनके हैं एटीपी के, वो भी आप अवेल करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आपको कुछ एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी। खैर, वो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि वेन एवर यू वॉन्ट टू लर्न, खुद पढ़ें, जहां बैठ के पढ़ना चाहते हैं खुद पढ़ें, ऑन डिमांड है, सेल्फ पेस्ड है, कॉस्ट भी कम कर दी। मतलब जो इसका मैं पाकिस्तान में इस वक्त 550 चार्ज करना शुरू किया था अगर मैं फिजिकल क्लास लेता हूं तो, लेकिन इस क्लास में क्योंकि मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, तो मैंने 350 इसका रख दिया, मतलब $50,000, 50,000 रुपीज। और अब हमारा जो इंटरेक्शन है वो आधे घंटे का हो गया।
वैसे तो आधा घंटा कंप्लीट होने वाला है, लेकिन आई वुड लाइक टू टॉक मोर ताकि हम इसको क्लैरिफाई कर लें। क्वेश्चन आंसर के अंदर हम पूछ लेंगे और मैं आपको मुकम्मल तौर पे एग्जाम की एप्लीकेशन फिल करने का गाइडलाइन हर चीज मैं आपको उसके अंदर बताऊं। ठीक है जी। तो दिस इज काइंड ऑफ अ सेल्फ स्टडी, बट एट द सेम टाइम यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ, और इंशाल्लाह ईच वन ऑफ यू, अगर आप सीरियसली इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप पास होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। खैर जी, तो जो पीएमआई की ट्रेनिंग है उसके 4 बेनिफिट कहते हैं। एक तो पीएमआई का जो अथोराइज्ड मटेरियल है, जो किसी और के पास नहीं होता, सिर्फ पीएमआई अथोराइज्ड ट्रेनर्स के पास होता है, वो मैं आपको दे रहा हूं। फिर आई एम माई सेल्फ अ पीएमआई अथोराइज्ड ट्रेनर, और यही ये ट्रेनिंग कराने का अथोराइज्ड है, तो आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। फिर हम अथोराइज्ड ट्रेनिंग पार्टनर भी हैं पीएमआई के साथ। हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो बाकायदा $10,000 पीएमआई को पे करती है, मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप लोगों के से भी वो $200 लेके पीएमआई को जमा कराए जाएं, तो वो मैं आपको यहां से ऑफ कर रहा हूं, वो आपको नहीं करवाने पड़ रहे। अच्छा, एक एडवांटेज जो आपको एटीपी की सूरत में मिलता है वो है कि एक पीएमआई आपकी एप्लीकेशन को ऑडिट कर सकता है, किसी की एप्लीकेशन को भी ऑडिट कर सकता है। जब आप एग्जाम में के लिए अप्लाई करते हैं तो वो किसी की 10% एट रैंडम एप्लीकेशंस को चुन लेता है कि जी ये बताएं ना जरा, ये फलानी चीज आपने सही लिखी है कि नहीं लिखी, तो उसमें कुछ टाइम लगता है। ऑल्दो ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके वो लोग भी अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन जो लोग एटीपी के थ्रू अप्लाई करते हैं प्रॉपर फुल फीस देकर उनको ऑडिट एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है या उनको प्री अप्रूव कर दिया जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर एटीपी की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे कि ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं या नहीं करते। ठीक है जी। तो आपका ऑडिट प्री अप्रूव हो जाता है, फिर आपकी एप्लीकेशन में जाके अप्रूव ही होना होता है। तो ये तो 4 बेनिफिट थे जी एटीपी के। इसके बाद जो आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है इधर मेरे साथ कोर्स करने में, जो मैंने कहा ना कि पीएमआई ने अपना एक करिकुलम बनाया हुआ है, एक पूरा सिलेबस है, एक किताब की सूरत में एक चीज है, फिर उसकी स्लाइड्स हैं, वो सबका सब 400 सफे की किताब, पूरी स्लाइड्स, क्लोन्ड एग्जाम का सेट पूरा पीएमआई का बना हुआ सिमुलेशन एग्जाम, और पीएमआई अथोराइज्ड क्विजेज हैं जो कि हर चैप्टर जो किताब में दी हुई है, हर चैप्टर के एंड पे उसके क्विजेज दिए हुए हैं। पीएमआई अथोराइज्ड एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज भी उसके अंदर है। दिस ऑल इज इंक्लूसिव इन दिस पैकेज। और मैं अभी जो मैं बताता हूं आपको कि किस तरह मैं आपसे ये सब कुछ शेयर करूंगा। जो मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं वो तो वीडियोस हैं, तो वो यूट्यूब पे पड़ी हैं, वो मैं आपसे इंडिविजुअली प्राइवेटली शेयर करूंगा आपके ईमेल एड्रेस पे। सिर्फ आप ही अपने उस ईमेल एड्रेस के थ्रू उसको देख सकेंगे, और किसी को देंगे तो वो नहीं देख सकेगा, तो ये प्राइवेट है। दूसरी बात यह है कि जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो मैंने वन ड्राइव पे रखा हुआ है, वो मैंने आपसे शेयर कर देना है, और आप वहां से मटेरियल उठाएं, डाउनलोड करें, पढ़ें, सब कुछ, एवरीथिंग यू कैन डू विद इट। और इसके अलावा जो हमारा 1-to-1 सेशन है वो जिस तरह आप देख रहे हैं यही प्लेटफॉर्म होगा, इसी तरह आप लॉग इन हुआ करेंगे, यही क्वेश्चन आंसर हुआ करेंगे। तो ये वो 3 जगह हैं जहां पे हम इंटरेक्ट करेंगे। और इसके अलावा बाकी व्हाट्सएप है, टेलीफोन पे आप बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है हमें कोई बंदिश नहीं है, हम बिल्कुल फ्री फॉर्मेट में फ्लेक्सिबली काम करेंगे। तो वाई यू शुड गो फॉर दिस ट्रेनिंग, एक तो जैसे मैंने आपको बताया हम पीएमआई अथोराइज्ड पार्टनर हैं, ना सिर्फ पार्टनर हैं बल्कि हम उस पार्टनर का भी सीनियर लेवल है, प्रीमियर लेवल के हम पार्टनर्स हैं। वी आर प्रीमियर एटीपी। फिर हमारे पास जो पीएमआई के ऑथोराइज्ड ट्रेनर्स की भी एक लंबी लिस्ट है, पाकिस्तान में मैं कर रहा हूं, और भी लोग हैं। कैनेडियन बेस्ड एटीपी है हमारा। तो ये तो हो गई जनाब हमारे साथ काम करने की आपकी रीजन। जो मोड्स हैं जिनमें आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है, फेस टू फेस मैंने जैसे बताया कि वो क्लासेस हमारी होती हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से नहीं हो रही। लाइव ऑनलाइन मेरा तकरीबन 2007 से मैं लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवा रहा हूं, और मेरी हजारों वीडियोस पुरानी जो हैं वो फ्री पड़ी हुई हैं और दुनिया भर में लोग देखते हैं। और ना सिर्फ पीएमपी की,
बल्कि तमाम सर्टिफिकेशंस की, पोर्टफोलियो की, प्रोग्राम की, बिजनेस एनालिसिस की, रिस्क की, हर एक सर्टिफिकेशन की वीडियोस बनी हुई हैं और वो मैंने फ्री रखी हुई हैं ताकि वो लोग उससे मतलब बेनिफिट कर सकें। लेकिन नेचुरली जब वो नया वर्जन आता है तो फिर वो मैं लाजमी बात है, जैसे वो एक फिल्म रिलीज होती है तो रिलीज होने के बाद पहले सिनेमा हॉल में चलती है, तो पहले मैं सिनेमा हॉल में चला रहा हूँ, उसके बाद जब ये पुराना हो जाएगा तो ये मटेरियल भी मैं वहीं ओपन कर दूंगा सबके लिए। फिर ऑन डिमांड जैसे आपका कोर्स है, ये स्पेशली ऑन डिमांड कोर्स है। और चौथी ऑप्शन हमारे पास होती है 1-to-1। दो के 1-to-1 सेशन बड़ा एक्सपेंसिव होता है, मतलब एक ही आदमी को पढ़ाना है तो फिर आपको सारे पैसे उसी से पूरे करने होते हैं। बट एनीवेज, तो 1-on-1 को भी ऑप्शन को मैंने इसके बीच में मर्ज कर दिया। मतलब कहने का ये है, मैंने ये सारे जो मोड्स हैं ये मिला दिए हैं आपकी ट्रेनिंग के लिए, और एक बड़ा जिसे कहते हैं कि इजी सा पैकेज मैंने आपके लिए तैयार किया है। पीएमआई जो आपको टेस्ट करेगा वो इन 3 डायमेंशंस में चेक करेगा। एक बात मैं बताता चलूं, पीएमबीओके की बेस के ऊपर एग्जाम होता आया है आज तक। इस दफा 2021 के शुरू होते ही पीएमआई ने अपना मोड चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कोर्स सिलेबस गाइड टू द प्रोजेक्ट एंड बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है, वो एक रेफरेंस मटेरियल जरूर है, वो भले बदल जाए जो भी मर्जी हो, वो रेफरेंस मटेरियल रहेगा, लेकिन कोर मटेरियल वो है जो करिकुलम मैं आपको दे रहा हूं। और आपको जो एग्जाम में टेस्ट किया जाएगा वो इन 3 डायमेंशंस पे चेक किया जाएगा। एक है आपकी पीपल या सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप वगैरह की वो वाली एस्पेक्ट्स हैं कि आप कैसे लीडर हैं, आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, स्टेक होल्डर से, ह्यूमन रिसोर्स को वगैरह वगैरह, ये सब कैसे आप करते हैं। फिर आ जाता है प्रोसेस। प्रोसेस में अंदर का काम है जिसके अंदर आप स्कोप मैनेज करना, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ये वो तमाम नॉलेज एरियाज इसके अंदर आ जाते हैं। और ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट, वो जो मेरी बात थोड़ी उनसे भी हो रही थी, अपना किससे हो रही थी बात, वो आज से, कि इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी क्या है, आपके प्रोजेक्ट के से ऑर्गेनाइजेशन की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, उसको क्या फायदा होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है नहीं बढ़ती है, एनवायरनमेंट है, बेनिफिट्स हैं, कंप्लायंसेस हैं, तो वो भी एक डायमेंशन है। तो यू विल बी टेस्टेड इन ऑल 3 एरियाज। देयरफॉर अब हमें पीएमबीओके को पढ़ना तो जरूर है, लेकिन अब हमें इन आंखों से देखना है, इन 3 एंगल से, इन 3 विंडोज से हमने उसको उसके ऊपर फोकस करना है। तो अब पढ़ाने का तरीका मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया। एक और बात, जो लोग मार्केट में पढ़ा रहे हैं और वो एटीपी नहीं है, अक्सर नहीं है, और वो बहुत सस्ता भी कोर्स करा रहे हैं, मुझे पता है 20-25 हजार, 5,000, 10,000 इसमें भी करा रहे हैं, उनके पास ये मैटर नहीं है, उनको नहीं पता कि क्या पढ़ाना है, इस वजह से मिसगाइड भी नहीं होना आप। खैर, तो ये वो डोमेन्स हैं। बाकी 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं पीएमबीओके में, मैं इनकी तफसील में नहीं जा रहा। ये मैं, आप जब मेरे लेक्चर सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद ये बातें क्लियर हो जाएंगी, और मैं अगर आप चाहेंगे तो एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप हैं, वो तमाम काम जो प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए किए जाते हैं, प्लानिंग के लिए किए जाते हैं, एग्जीक्यूशन के दौरान किए जाते हैं, उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करने के लिए किए जाते हैं, और क्लोजिंग के लिए। तो ये तमाम प्रोसेसेस जो प्रोजेक्ट की हैं उनको इन 5 प्रोसेस ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसके अलावा जो एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है उनको हम कहते हैं नॉलेज एरियाज। 10 एरियाज हैं जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट की इंटीग्रेशन, प्रोजेक्ट का स्कोप स्टैब्लिश करना और उसको मुकम्मल करना, स्केड्यूल बनाना और स्केड्यूल की तकमील करना, कॉस्ट और कॉस्ट को के हिसाब से खर्च करना, क्वालिटी और क्वालिटी का पूरा होना, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसोर्सेज हैं, कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिस्क मैनेजमेंट है, अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोक्योरमेंट्स, इंजीनियर्स जो खास तौर पे सिविल इंजीनियर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोक्योरमेंट हम लोग अमूमन ठेका आगे दे रहे होते हैं, तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारी थोड़ी रह जाती है, ज्यादा काम तो हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, तो इसका मतलब प्रोक्योरमेंट को हैंडल करना है आपने, और स्टेक होल्डर्स, और जिसके अंदर आपका कस्टमर भी आता है, आपके बॉसेस भी आते हैं, आपकी अपनी टीम भी आती है, और लोग भी आते हैं, तो ठेकेदार वगैरह सब कुछ इसके अंदर आते हैं। तो ये वो स्टेक होल्डर्स हैं, इनको कैसे मैनेज किया जाए, तो ये बहुत इंट्रिकेट। अच्छा, इसके अलावा एक और भी डायमेंशन है। अब पीएमआई ने, पहले 2020 तक जो एग्जाम हो रहा था वो ट्रेडिशनल फॉर्मल प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही हो रहा था,
جیسے آپ عام پروجیکٹ مینج کرتے ہیں. اب دور بدل گیا ہے, اب ایجائل کا دور ہے, اور آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایجائل ہیز براٹ ان اے کمپلیٹ ریولیوشن, اور اب ہمیں پروجیکٹ مینجمنٹ کرنے کے لیے ایجائل ہونا پڑے گا. تو آپ کا ایگزام بھی 50% ایجائل ہے اور 50% پریڈکٹیو ہے. مطلب اس میں ادھر بھی آمیزش ہے. ایک تو 3 ڈائمینشنز میں آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں بھی آدھا ایجائل اور آدھا آپ کا پریڈکٹیو نالج چیک کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ ایک بھٹی سے گزار کے وہ تیار کر رہے ہیں. آگے کی سلائیڈوں میں انٹیگریشن کے اندر کیا کیا پروسیسز ہیں, اسکوپ کی کیا پروسیس ہے, میں ان کی تفصیل میں بھی نہیں جا رہا. یہ جناب سکیجول ہے, پھر کاسٹ ہے, کوالٹی ہے, ریسورسز ہیں, کمیونیکیشن ہے, رسک ہے, پروکیورمنٹ ہے, اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ تو یہاں سے پھر آپ کا شروع ہو جاتا ہے کہ جی اس کے اندر کیا ہے. خیر یہاں پہ میں 1 منٹ رکتا ہوں, اس کے بعد آپ کا کوشچن. سر میرا کوشچن از اباؤٹ وہ جو آپ کی پریویس سلائیڈ میں کمیونیکیشنز ہے. جی جی Communication point میں do you think it's kind of what marketing of a project or what does it include communications جو ہے. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, ایک تو کسٹمر کی حد تک نہیں ہم محدود, کسٹمر کے علاوہ بھی دنیا میں اور لوگ ہیں جو اس پروجیکٹ میں کسی نہ کسی وجہ سے انوالو ہوں گے, ان کا اسٹیک ہوگا. کسی کا کچھ بھی اسٹیک ہے تو وہ سب آپ کے اسٹیک ہولڈر ہیں. ان سب سے آپ نے کمیونیکیٹ نہیں کرنا. افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ کمیونیکیشن, جو وہ چاہ رہا ہے آپ کو پتا چل رہا ہے, آپ اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں اور اس کو سیٹسفائی بھی کر رہے ہیں. کمیونیکیشن تو چاہیے ہوگی. تو اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ بھی چاہیے, کمیونیکیشن بھی چاہیے, اور کمیونیکیشن تو ٹیم کے اندر بھی ہوگی, ٹیم سے باہر بھی ہوگی, ہر طرف کمیونیکیشن ہوگی. تو یہ ایک پورا جال بچا ہوگا آپ کا رپورٹس اینڈ ریٹرنز کا اور ان سب چیزوں کا. تو وہ ہے کمیونیکیشن. رائٹ سر. جی ہاں سہیل صاحب, میں اگر کچھ ایڈ کر دوں اس کے اندر تو شور رسیب. اصل میں کمیونیکیشن میتھڈز اس میں کیا کہتے ہیں, اس پہ انفسائز ہے کہ پلیٹ فارم کون سا یوز ہوگا, انفارمیشن پورٹل یا کمیونیکیشن آف انٹرسٹ کیا ہے, کس چیزوں پہ بات کرنی ہے. بالکل. اس میں جو ہے وہ آنسرنگ اسپیسیفک ریکویسٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس میں ٹریننگ جو ہے وہ کیسے شیئر کرنی ہے, اس میں نیوز لیٹرز کیسے شیئر کرنے ہیں, پبلیکیشنز کیسے شیئر کرنی ہے, ٹیم میٹنگز کیسے کرنی ہے, 1-to-1 میٹنگز کیسے کرنی ہے. اور میٹنگز میں 3 قسم کے ہیں کہ آپ انٹریکٹیو کریں گے یا پش کریں گے کہ یہ کام کرو, جو آج کل کے جو ہمارے ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو, یہ کام کرو, وہ پش ہوتا ہے. یا پھر پل کریں گے, یعنی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے شیئر پوائنٹ پہ, تو آپ ہر بندے نے جا کے خود ہی دیکھنی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے, تو وہ پل کیا کہتے ہیں ٹائپ کی ہوگی. تو اس کے پھر کیا کہتے ہیں, اس کے کچھ ماڈلز ہیں, کچھ کنسیڈریشنز ہیں, کچھ ڈائمینشنز ہیں, اور پھر ایک کمیونیکیشن چینل کا ایک فارمولا بھی ہے اس کے اندر جو کہ یوز کرتے ہیں. بالکل بالکل. اس طرح یوز کرنا ہے. آپ یقین کیجئے کہ اس کورس میں اتنا علم ہے کہ جتنا آپ ایم بی اے میں کر لیتے ہیں. ایم بی اے تو پھر آپ کو کوئی 1-2 سال میں کراتے ہیں, یہ آپ کو 5 دنوں میں کرا کے پرے نکال دیتے ہیں. 5 دنوں میں یہ کورس کیسے کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اسی لیے کہتے ہیں یہ پروفیشنلز کے لیے ہے کہ جو میگنیٹ کی طرح علم کھینچ لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہم بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوگا, اور آپ نے خود سے یہ کرنا ہے. میں تو آپ کو ٹائم دے رہا ہوں کہ آپ خود سوچنے سمجھنے کے لیے آپ لوگ آن یور اون پیس کام کیجیے, تو آپ دیکھیں گے کہ دس ول بی کوائٹ سمپل. جی کوئی کوشچن ہو خاص طور پہ نئے آنے والے لوگوں میں سے کہ کیسے یہ کاروائی ہوگی؟ میں ایک آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس انٹروڈکٹری سیشن کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں گا, میرا ایک ویبینار ہے پورا 3 گھنٹے کا, وہ اس کے اندر یہ اور تفصیل کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس کی گئی ہیں. جی راشد صاحب. سر میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا اوور آل ٹل ایگزام, میں چونکہ تھوڑا سا یہ آئی ایم سوری میں نے لیٹ جوائن کیا, شاید آپ نے پہلے بتا دیا ہو, ہمارا ٹوٹل ایکسپینڈیچر کیا ہوگا؟ ایک تو وہ جو ہے کہ جو کہ آپ کے ساتھ ہم یہ پریکٹس چلیں گے وہ ہے. بالکل. اس کے بعد کا جو پروسیس ہے کہ جو رجسٹریشن کرانی ہے
پھر ایگزام دینا ہے، ان ٹوٹل تقریباً، چونکہ آپ اس فیلڈ کے آدمی ہیں تو جی ہمارا بالکل کتنا بالکل ایکسپینڈیچر ہوگا؟ سر، ایسا ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ میں آپ کو ایک ویبینار دے رہا ہوں، اس کے اندر یہ ساری چیز ڈیٹیل میں ڈسکس کی گئی ہے، وہ فری اویلیبل ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. مگر میں جنرلی آپ کو بتا دوں کہ ایک تو فیس ہے ہماری پڑھانے کی، ایک فیس ہے ایگزام کی جو آپ پی ایم آئی کو پے کریں گے، وہ ہے ٹھیک ہے سر، $555. $555 یہ ان کا اسٹینڈرڈ ریٹ ہے. اس میں کوئی کمی پیشی ٹھیک ہے نہیں سر، ہوتی کسی ملک میں، ہر جگہ پر ہر کسی کو $555 پے کرنے پڑتے ہیں ڈائریکٹلی ٹو پی ایم آئی بائی کریڈٹ کارڈ. ٹھیک ہے جی. تو آپ پی ایم آئی کی سائٹ پہ ٹھیک ہے جا سر، کے لاگ ان کریں، وہاں پر اپنا لاگ ان بنائیں، وہاں پہ ممبرشپ لیں اور پھر ایگزام کے لیے اپلائی کریں. یہ 3 سٹیپس بتا رہا ہوں میں آپ کو. پہلا تو آپ کسی بھی جب ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کریٹ یور اکاؤنٹ، آپ اکاؤنٹ کریٹ کر لیں، دیٹ از فری، رائٹ. دین یو ہیو ٹو بیکم اے ممبر آف پی ایم آئی. ٹھیک ہے، اچھا، ویسے تو آپ پی ایم پی کا ٹھیک ہے، ایگزام بغیر ممبر بنے بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بہت ہی اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پی ایم پی کا ایگزام دینے سے پہلے ممبرشپ ضرور لے لیں، کیونکہ ممبرشپ کے بہت فائدے ہیں، اور ان میں سے ایک چھوٹا سا فائدہ یہ بھی ہے کہ پی ایم پی کے ایگزام کے 555 کے بجائے آپ کو صرف 400 کچھ ڈالر، 440 420 کتنے تھے مجھے بھی فگر یاد نہیں ہے، اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. لیکن پی ایم آئی کی ممبرشپ لینے کے لیے آپ کو تقریباً $129 اور وہ خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو وہ خرچہ سب ملا جلا کے بات وہیں آ جاتی ہے $555 میں. مگر میں یہ پریفر کروں گا کہ اگر میں نے $555 ہی خرچ کرنے ہیں تو وائی ناٹ بی اے ممبر آلسو. میرے ساتھ ایک میرے کمانڈنگ آفیسر ہوا کرتے تھے، بریگیڈیئر شراز، پتہ نہیں آپ لوگ شاید کبھی وہ پڑھے ہوں، ہی ہیز بین دا کمانڈنٹ آف ملٹری کالج آف انجینئرنگ آلسو. آئی ڈونٹ نو اس زمانے میں آپ میں سے کوئی تھا وہاں کے نہیں تھا، لیکن وہ جب ریٹائر ہو گئے تو ان کو میں نے کہا کہ سر آپ بھی پی ایم پی کر لیں. تو اور وہ میرے ساتھ انسٹرکٹر بھی رہے کافی عرصہ، ہم لوگ مل کے پڑھاتے رہے کافی عرصہ. تو انہوں نے جب پی ایم پی کیا تو انہوں نے اسی طرح کیا کہ ممبر نہیں لیا، ممبرشپ نہیں لی، اور پی ایم پی کر لیا، اور بڑے اچھے ان کے بڑے بہت ہی واز اے جینیس، اور ہی کو 97% ان کے مارکس آئے. خیر اینی ویز جی، جب انہوں نے کر لیا تو کچھ عرصے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ سر میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پڑھائیں. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں. میں نے کہا لیکن آپ تو پی ایم آئی کے ممبر ہی نہیں ہیں. انہوں نے کہا اس کے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ نے پہلے کیوں نہیں لی؟ کیونکہ پھر وہ $555 ایگزام میں چلے گئے نا، اب ان کو دوبارہ سے پیسے خرچ کرنے پڑ گئے ممبرشپ لینے کے. یہ اس سے میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں. مور اوور ممبرشپ کے اتنے فائدے ہیں، آپ کو میں وہ الگ سے بتاتا ہوں کہ اس کے مطلب بہت سی آپ کی فیوچر میں بچت ہوتی رہتی ہے. خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ممبرشپ ضرور لیں. $129 فرسٹ ٹائم نہیں، $129 پر ایئر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. پہلی دفعہ جب آپ ممبر بنتے ہیں تو آپ کو $10 ایکسٹرا دینے پڑتے ہیں، مطلب $139. ساتھ میں آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ اپنی جس ایریا میں رہتے ہیں اپنے نزدیک ترین جو پی ایم آئی کا کوئی چیپٹر ہو تو اس کی ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں. تو آپ اگر اسلام آباد میں ہیں تو اسلام آباد چیپٹر ہے، اگر آپ لاہور میں ہیں تو لاہور چیپٹر ہے، کراچی میں ہیں تو کراچی چیپٹر. 3 چیپٹر ہیں پاکستان میں. تو اگر آپ پنڈی میں ہیں تو آپ لازمی بات ہے اسلام آباد چیپٹر کو کریں گے. اس کی اپنی فیس ہوگی، لیکن وہ پے آپ نے پی ایم آئی کو ہی کرنی ہے. وہ جو فیس آپ کو لوکل چیپٹر کی دینی ہے وہ پی ایم آئی کو ہی دینی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ وہ جو لوکل چیپٹر جو بھی ہے آپ کا، وہ آپ اس کی بھی فیس دے دیں. فرض کریں $20 اس کی ہے، تو یہ بن گئے 129، 10 اور 20، یہ ہو گئے جناب 59، $159. 159 پلس $404 ہے میرا خیال، پتہ نہیں میرے ذہن سے نکل رہا ہے، 405، $405 آپ کی پی ایم پی کی فیس ہے. تو ان کو جمع کریں تو تقریباً لٹل لیس دین 555 نکلتا ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ ضرور آپ کر لیں. اور ممبرشپ لینے میں کوئی قید نہیں ہے، وہ آپ آج لے لیں، بے شک آج ممبر بن جائیں، بے شک
کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کی بھی فیس آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو پے کرتے ہیں. لیکن جب آپ ممبر ہوں گے تو پھر آپ جب ایگزام کی فیس دینی ہے تو وہ پھر $405 پے کرنے ہیں بس. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ کے ٹوٹل خرچے یہ ہیں. دیٹس آل. سر دس مینس کہ یہ تقریباً 1,40,000 روپے کا خرچہ ہے ٹوٹل. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے سر بعد 50,000 ممبر بن پے جاتے ہیں. کریں گے اور جی سر. جب آپ ممبر بن جاتے ہیں تو اور اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو جی سر تو اگر ایگزام کی فی ہم جس طریقے سے بھی چلے جائیں تھرو پی ایم آئی چلے جائیں ہاں یا ڈائریکٹلی پے کریں تو وہ تقریباً 83-84 تک وہ بنتی ہے. نہیں نا, تو پی ایم آئی کے تھرو جائیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں پی ایم آئی کے تھرو جانے کے 2 طریقے ہیں. پی ایم سر آئی سر میرا ایم تھا آئی ایم آسکنگ ایم آف آسکنگ دس کوسچن از کہ ٹوٹل کاسٹنگ اس کی کتنی ہوگی. ہم اگر ڈائریکٹلی کرتے ہیں تو $555 دیں گے. جی سر. اور اگر ہم انڈائریکٹلی کرتے ہیں پی ایم آئی کے تھرو جاتے ہیں تو ہم $139 فرسٹ ٹائم دیں گے تو وہ 420 ادھر سے وہ کم مطلب ملا جلا صاحب تو تقریباً جی وہ اوور آل ایکسپینڈیچر تو اتنا ہی ہے. جی وہ 555 ہی تقریباً رہتے ہیں, مطلب اباؤٹ 555, تھوڑا کم تھوڑا زیادہ وہ ادھر رہتے ہیں. پھر آ جاتا ہے ٹریننگ کے ایکسپینس. نہیں لیکن سر آپ نے ہاں جی سر میں ایک چیز اور بات کروں. آپ نے جو پہلی ایک اس کا ایک بروشر ٹائپ جو خرم نے شیئر کیا تھا اس کے اوپر تو یہ لکھا ہوا تھا کہ جی ناٹ 550 اٹ از $350. میں نے کہا سر میں بھی آپ سے کنفرم کر. جی 550 میرا فیس ٹو فیس کورس ہے جو میں فیس ٹو فیس ٹریننگ کراتا ہوں. جی سر. وہ یا میں جو آن لائن ٹریننگ جی کراتا ہوں وہ $550 چارج کرتا ہوں. اچھا وہ ہاں. ٹھیک. اب چونکہ مجھے ہر بار بولنا نہیں پڑ رہا نا, میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے نا, جی سر میں تو اس وجہ سے آئی ایم چارجنگ 350 اونلی. تو یہ چیز ہوگی جی. اچھا اگر آپ, میں ایک اور بھی ڈائمینشن آپ کے سامنے رکھ دوں, پی ایم آئی خود بھی یہ ٹریننگ کراتا ہے, خود بھی آن لائن. ٹھیک ہے سر آپ آگے چلیں. ان کی ٹریننگ کی کاسٹ ہے $750. اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی اے ٹی پی بھی جو کرواتے ہیں وہ بھی تقریباً چارج کرتے ہیں اسی رینج کے اندر. تو پاکستان میں مجھے پتا ہے لوگ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے ہم اس کو کم کر دیں. جی نیکسٹ کون ہے جی؟ کاشف آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جس سر تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آف کورس مطلب کہ ٹریننگ تو ہم کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. اور جب میں نے سٹارٹ کی تھی تو میں نے کافی زیادہ بینچ مارکنگ کی تھی, مطلب ڈفرینٹ سروسز جو اور ٹریننگ پرووائڈرز آفر کر رہے ہیں, کیونکہ میں جرمنی میں ہوں اور یہاں پہ کام کر رہا ہوں تو میں نے گلوبلی کافی زیادہ سرچ کی تھی. تو بیسیکلی میں نے جو آپ کی ٹریننگ کے ساتھ جانے میں ڈیسیژن کیا تھا وہ یہ تھا کہ نہ صرف مجھے پی ایم پی بلکہ اور بھی ایجائل کے کانسیپٹس اور اس کے بعد اسکرم کے کانسیپٹ, جب آپ کانسیپٹ سمجھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ویڈیوز میں یا لیکچرز میں جب جائیں گے تو یہ ساری چیزیں مطلب نظر آتی ہیں. اور ایک کانسیپٹ کو ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ آپ جو ڈسکشن کرتے ہیں, مجھے یہ بہت زیادہ پازیٹیو پوائنٹ لگا ہے. اور یہ جو چیز ہے اسی کی وجہ سے میں نے سلیکٹ کی تھی آپ کی ٹریننگ, اور میں بہت اس پہ مطلب کہ خوش ہوں کہ میں نے آپ کی ٹریننگ کے ساتھ مطلب کیا. اور دوسری بات جو پی ایم آئی کی ممبرشپ ہے اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہمیں کافی زیادہ جو ورک شاپس ہیں یا پھر اور چیزیں ان کے اوپر ریڈیوس اسپیشل پرائس ملتی ہے, اور جس سے ہم پی ڈی یوز اپنے گیدر کر سکتے ہیں. میں بھی آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ ہمیں پی ایم آئی ایک دفعہ پی ایم پی بن جائیں گے لیکن پھر ہمیں پی ڈی یوز لینے پڑیں گے تاکہ ہر 3 سال کے سائیکل کے اندر, تو اس میں کافی زیادہ ہیلپ پی ایم آئی کی. بالکل یہ صحیح بات کہی انہوں نے. جب آپ پی ایم پی کر لیتے ہیں تو پی ایم پی کے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے ہر 3 سال بعد آپ کو اس کو اپ گریڈ کرانا پڑتا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو دوبارہ ایگزام دینا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 60 پروفیشنل ڈیولپمنٹ یونٹس گین کرنے ہیں, مطلب 60 گھنٹے کی ٹریننگ 3 سالوں میں لینی ہے, اور وہ پھر پی ایم آئی کو شو کرنی ہے. پی ایم آئی جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو مزید $60 وہ ان کی پیمنٹ ہے. $60 آپ ممبر پے کرتا ہے. اگر آپ ممبر نہیں رہے, میں یہ کہوں گا کہ ممبرشپ بھی آپ نے اس کی ہر سال پے کرنی ہے, تو وہ $150 وہ بھی پے کریں, 3 سالوں کے وہ لگائیں, اور $60 کی ممبرشپ کے رینیول کے, تو 3 سال میں اتنا خرچہ آپ کا ہو جائے گا. لیکن یہی ٹریننگ جو 60 آورس کی اگر آپ کہیں اور سے لیں گے تو وہ آپ کو اسی طرح پڑے گی, مطلب کوئی $700-800 کی ٹریننگ
एक 20 घंटे की पड़ती है, तो वो आपको उस हिसाब से वो काफी महंगी पड़ जाती है। पीएमआई का क्या है कि एक तो वो रिबेटेड बताया उन्होंने आपको, मैं आपको बताऊं पीएमआई ने एक ऐसा भी इंतजाम रखा हुआ है कि वो जो घंटों की ट्रेनिंग है ना 60 आवर्स की, वो फ्री हो जाती है आपकी। मतलब ऑनलाइन पीएमआई के बहुत से वेबिनार्स पड़े हुए हैं, एक एक घंटे के, वो आप उनकी साइड में हजारों वेबिनार पड़े हैं, आप अपनी मर्जी के वेबिनार 60 सुन लें, आपका वो बगैर किसी पैसों के वो कार्रवाई पूरी हो जाती है। अगर आप पीएमआई के मेंबर हैं तो आपके लिए वो सब फ्री है। जी जनाब, एनीथिंग एल्स? जी जनाब, कोई क्वेश्चन तो जरूर होंगे। खास तौर पे जो लोग अभी नए हैं। Sir, I have basically doubts or questions about it's not about the expenses and all that. जी मेरा main question ये है in terms of knowledge जी जी and in terms of finances. बिल्कुल सही है। What are the gains ओके versus our investment? ओके, पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो है, इट हैज बिकम सो पॉपुलर, मतलब दुनिया भर में पॉपुलर है वैसे तो। इट हैज बिकम सो पॉपुलर कि जो लोग कल तक नहीं भी जानते थे कि जनाब ये कुछ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अब बल्कि आप लोगों ने जो फौज में सर्व किया है उसमें भी अब सुना होगा कि पीएमपी का नाम वहां पे भी चलता है कि यार ये बंदा पीएमपी करके है। मतलब मैं इंजीनियर के एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी बाकायदा पीएमआई के इंटरनेशनल मैगजीन में उसकी तस्वीर छपी थी कि जी इसने पता नहीं क्या कारनामा किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। कोर ऑफ इंजीनियर्स का इंजीनियर का ही ऑफिसर था गालिबन। खैर एनीवेज, कहने का मकसद मेरा ये है कि इसकी ये चीज इन डिमांड है, और आप जहां भी निकल के जाएंगे, भले वो आप डीएचए में फर्ज कर नौकरी कर रहे हैं, डीएचए में वो आपसे नहीं पूछ रहे कि आप पीएमपी हैं कि नहीं है, लेकिन पीएमपी जॉब लेने के लिए भी जरूरी होता जा रहा है, और आप जब अपना काम करते हैं आप और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। पहले देखें, मैं ये समझता हूं कि जो लोग हमारे हैं वो इंजीनियर हैं, बहुत आला इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप इस बात की मुझे गारंटी नहीं दे सकते कि आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं। क्योंकि आप अगर अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर अपने आप को कहते हैं तो उसका जाविया नापने का क्या है? आपका अपनी सोच, अपनी अकल, उसके हिसाब से आप बेहतरीन हैं। ये तो कुएं के मेंढक वाली बात हो गई ना। आप जरा इंटरनेशनली अपने मसल फ्लेक्स करें और देखें कि वेयर डू यू स्टैंड, तब आपको इस बात का एहसास होगा यार मुझे तो एक्सपोजर नहीं है सारा। या ऐसा भी मुमकिन है कि आपको इस बात का एहसास हो कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, वाकई मैंने तो बहुत अच्छी तालीम हासिल की हुई है, मैं तो बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता रहा हूँ, मतलब कंफर्मेशन मिल जाती है, या आपको सीखने का मौका मिलता है। तो दोनों सूरतों में आपका काम करने का अंदाज बदल जाता है, और ये जो आप जब इसे पढ़ेंगे और करेंगे तब। और एक तीसरी बात मैं और भी बताता चलूं जनाब, फ्यूचर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रंग मुकम्मल तौर पे बदलने वाला है। अब वो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेट, मुझे पता है कि लोग स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में होते हैं कि नहीं यार छोड़ो परे, ये तो एजाइल कौन, कंस्ट्रक्शन में कहाँ एजाइल होगा। मैं आपको ये बताऊं, मैं 2005 से लेके 2015 तक मैं एजाइल के ऊपर बहुत से रिसर्च पेपर्स मैंने लिखे हैं और मैंने वहां पे प्रेजेंट किए हैं, और उनको बहुत ज्यादा वेलकम किया गया इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन के फोरम्स के ऊपर। यहाँ पे अगर हमें नहीं पता तो ये हमारी कम अकली है। और अगर आप समझना चाहते हैं, आपको मैं बताऊं, एजाइल आप मानते नहीं हैं कि हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन लीन तो समझते हैं ना। लीन कंस्ट्रक्शन तो आप लोगों ने नाम तो सुना होगा कम से कम। लीन कंस्ट्रक्शन का एक टूल है जो कि 1970 से कंस्ट्रक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है, उसको कहते हैं लास्ट प्लानर सिस्टम। दैट इज व्हाट एजाइल इज। खैर एनीवेज, एजाइल की जंग हम बाद में लड़ेंगे कि एजाइल अच्छा है या बुरा है और कैसे किया जा सकता है, लेकिन एजाइल आपका फ्यूचर है। दैट इज एग्जैक्टली समथिंग विच आई वांट टू पोर्ट्रे। मैं अभी कन्वेंस तो नहीं कर सकता थोड़े से टाइम में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। जी हाँ, आप इसके सैलरी सर्विस भी देख सकते हैं
PMI की वेबसाइट पर कि जो लोग PMP करके हायर होते हैं उनको सैलरी ऑफर्स भी ज्यादा ज्यादा बेहतर मिलती हैं इंटरनेशनली भी। अच्छा, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है, ये बात नहीं है कि आपने पाकिस्तान से किया है तो कोई बस आप कोई अछूत हैं। आप दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं, आपका PMP का सर्टिफिकेट जो है स्टैंड्स गुड। सोहेल साहब, क्या कहते हैं PMI के जो है मैं मटेरियल से गो थ्रू हो रहा था जी जी रैंडमली, तो उसमें जो है आपने लीन का नाम लिया तो वो लीन और सिक्स सिग्मा जी जी के बारे में बात हो रही थी, तो इसमें कुछ पार्ट्स का कवर होता है वैसे? हाँ, बिल्कुल होता है सर। 6 सिग्मा आपकी क्वालिटी में आ जाता है। लीन 6 अच्छा सिग्मा में भी कवर होता है और आपके एजाइल में भी कवर होता है। तो जी 6 हाँ, उसके सिग्मा अलग सर्टिफिकेशन लीन है। सब जी हाँ, कुछ, एजाइल एजाइल लीन 6 सिग्मा ऑल इज इनकैप्सुलेटेड इन PMP। सही। ऑल्दो उसके अपने सर्टिफिकेशन है, येलो बेल्ट, ब्लैक हाँ, बेल्ट, ग्रीन बेल्ट। अलग अलग सर्टिफिकेशन भी मौजूद हैं, अलग अलग भी हैं, लेकिन वो तो आम जिंदगी की है ना, मतलब उनको आप अपनी ऑपरेशनल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज नॉट एग्जैक्टली ओनली फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम उन तमाम मॉडर्न ट्रेंड्स को अडॉप्ट कर चुके हैं। सही। तो आपने नाम क्या लिया था? लास्ट प्लानर क्या था लास्ट प्लानर सिस्टम, इनका? सिस्टम। इस पे अच्छा, बहुत कम सही मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन ये सिस्टम 1970 से इन वोग है। सही। चलें, ओके, कुछ थैंक यू। लोग तो मैं बल्कि इनकी यूट्यूब पे मैं देख रहा था, एक कंपनी है उसने बहुत ही जबरदस्त इसके ऊपर लेक्चर्स बनाए हुए हैं और बहुत जबरदस्त, बड़ा मजा आया मुझे उसको देखने का कि उसको इक्वेट करने का मौका मिलता है। वो उसको एजाइल नहीं कहते, वो उसको लीन कहते हैं, लेकिन आप उसको देखें वो एजाइल है, वो लीन एंड एजाइल का मिक्स है। बहुत जबरदस्त है वो चीज। जी जनाब। जी राशि साहब। सर मैं थोड़ा एक मैंने चूंकि पहले मैंने MS कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में किया है, सर तो मुझे तो ये तकरीबन कोई एक जैसी बातचीत ही लग रही है कि जो मतलब सिक्स सिग्मा की बात हो रही है या जो बाकी की बातचीत हो जी रही जी बिल्कुल बिल्कुल। है, तो मेरा ख्याल है तो मतलब दिस इज नॉट अ डिफरेंट थिंग। तकरीबन जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चीजें पढ़ी हैं वही चीजें इधर रिफ्रेश होंगी। रिफ्रेश होंगी और उसको होम ऑन किया जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए सर, बात ये है, जब आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक तरफ छोड़ दें, हम ऑन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी देख रहे होते हैं, सिक्स सिग्मा लगा रहे होते हैं, लीन के अपने मकासद हैं। उस वक्त हम प्रोजेक्ट की बंदिश में बैठ के नहीं सोच रहे होते, हम एक ऑर्गेनाइजेशनल सोच के साथ चल रहे होते हैं कि लीन सिग्मा कैसे अप्लाई होगा, लीन कैसे होगा, एजाइल कैसे होगा, वगैरह वगैरह। ये सब इल्म अपनी जगह पर है, आपने वहां भी पढ़ा होगा, लेकिन इसी इल्म को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर और उसके स्टैंडर्ड में बंद करके कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए PMI को अलग से अपना स्टैंडर्ड इवॉल्व करना पड़ा एजाइल के लिए। नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन बट फॉर जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उन्होंने एजाइल की एक अलग सर्टिफिकेशन बनाई, एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर, और PMP की सर्टिफिकेशन को भी उन्होंने उसके अंदर भी काफी एजाइल का तड़का लगा दिए। अच्छा सर, इसमें कोई ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है इसके भी कोई मतलब मॉड्यूल होगा इसके अंदर? जी जी, असल में अब थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन जो मैंने प्रोक्योरमेंट का लफ्ज बोला था वो जनरल जी प्रोजेक्ट जी। मैनेजमेंट में दैट इज स्पोकन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इज सर्विसेज आप किसी से ले रहे होते हैं, तो वो सर्विसेज हो, वो प्रोडक्ट हो या कोई और चीज हो, रॉ मटेरियल हो, वो सब के सब कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाते हैं। लेकिन जैसे कंस्ट्रक्शन है वहां पे प्रोक्योरमेंट्स में और कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा डिफरेंस किया जाता है, तो जहां जरूरत है डिफरेंस करने की जिन एरियाज में, वहां आप बेशक प्रोक्योरमेंट को अलग ट्रीट करें और कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग ट्रीट करें। लेकिन आम जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं, सोशल प्रोजेक्ट्स और इधर उधर के, उनके अंदर प्रोक्योरमेंट का लफ्ज ही काफी है, जिसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट को भी उसके अंदर ही कवर कर लेते हैं। इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए PMI की एक एक्सटेंशन है विच इज टू बी रेड इन कंटिन्यूएशन टू PMBOK, वो कहलाती है कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन टू
PMBO के, उसके अंदर वो चीजें जो कंस्ट्रक्शन में की जानी चाहिए खास तौर पे, इन एडिशन टू व्हाट इज रिटन इन PMBO के, वो चीजें उस किताब में दी हुई हैं। सर अयाज यार, जी अजय। मैं ऐसा रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन को हम खत्म कर लें एक दफा, ताकि जो चीजें वो जी आपने एक बिल्कुल सीक्वेंस बिल्कुल में डेफिनेटली बनाई हुई हैं, जी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि दरमियान में आती रहेंगी। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आंसर तो हम एंड में जाके जी कर हाँ लेंगे। बिल्कुल मेरे जैसे बंदे के लिए जैसे सिंपल BSc सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, जी ये जी दरमियान में काफी गाढ़ी चीजें हो गई हैं, मुझे हाँ थोड़ा सा टाइम नहीं नहीं, वो नरम कर लगेगा। थैंक देंगे, बिल्कुल नरम करके खिलाएंगे आपको, फिक्र ही यू ना करें। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि हमें सेशन क्लोज करना चाहिए। एक बात तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो सेशन है रिकॉर्ड हो रहा है और ये भी आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, बिफोर यू स्टार्ट यू नो द मेन कोर्स, आपको वो जो एक फ्री सेमिनार है ना, वेबिनार है, वो अटेंड करना है, और वो मेरा मतलब है कि वो मैं आपको उसकी भी वीडियो शेयर कर दूंगा। तो एक वीडियो ये वाली शेयर करूंगा इंट्रोडक्टरी सेशन की, एक ये तकरीबन 1 घंटे की हो गई है, और वो 3 घंटे की वो शेयर करूंगा। तो पहले तो वो ये दो चीजें आप सुने, और उसके बाद फिर बाकी चीजें, जो बाकी कोर्स है, जो एक्चुअल कोर्स है, उसको उससे पेशतर जिन लोगों ने अटेंड करना है वो अपनी फीस वगैरह जमा कराएंगे, जो प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपको पोस्ट वगैरह में भी बताया जा चुका है। जो ही आपकी वो सबमिशन आ जाती हैं, और आपका डाटा तो खैर मेरे पास पहुंच ही गया है, उसकी जरूरत नहीं है, जो ही कंफर्मेशन आती है तो मैं आपको कौन कौन सी एक्सेस दूंगा। एक तो मैं आपको एक्सेस दूंगा ईच वन ऑफ द प्राइवेट वीडियोस, 16 वीडियोस हैं वो, तो वो आपने सीक्वेंस में देखनी है, 1 2 3 4 करके, और वो साथ साथ आप मेरे से डिस्कस भी करते जाएंगे। नंबर 2, मैं आपको जो वन क्या कहते हैं, वन ड्राइव के ऊपर सारा मटेरियल मैंने एक जगह पे रखा हुआ है। मैं उसमें उसमें स्लाइड्स भी हैं, उसमें किताबें भी हैं, उसमें आप कोर्स मटेरियल भी है, क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ इसके अंदर है। वट एवर यू कैन आस्क फॉर, वो भी आपसे शेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब है मैंने आपसे सब कुछ शेयर कर दिया। तीसरी चीज है कि अब आपने मेरे से कोऑर्डिनेट करते रहना है, मेरे साथ आपने मीटिंग्स करते रहना है, क्वेश्चन आंसर करते रहना है, और वो टाइम निकाल के आप इसी फोरम पे जो हमने व्हाट्सएप का रखा हुआ है, इस पे डिस्कस करें कि कब अगली मीटिंग कब रखनी है। मैं वैसे जैसे आप लोगों ने कहा था कि ट्वाइस अ वीक आई एम ओके विद इट, लेकिन मैं फिर भी फ्लेक्सिबल रखना चाहता हूँ कि अगर आप अवेलेबल नहीं होते तो क्या है, ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग आके बैठेंगे। अगर आप में से 5 या 6 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं कि जी हम इस तारीख को मिलना चाहते हैं, डिसाइड कर लें, हम मिल लेंगे, मैं आपको आपका सेशन कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। जितने मर्जी सेशन हो जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है इस बात की, लेकिन जब तक आप पूरी तरह से इसमें तैयार नहीं हो जाते उस वक्त तक। तो एनीवेज जी, ये दिस इज ऑल अबाउट इट। तो मैं भी इसके बाद आपसे वो चीज़ें शेयर भी कर लेता हूँ, और जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो प्लीज़ ज्वाइन भी कर लीजिए, ताकि वो उससे आगे वाले जो मॉड्यूल्स हैं वो भी आप एक्सेस कर सकें और आपको मटेरियल भी मिल जाए। एनी लास्ट मिनट कमेंट्स बिफोर आई लीव? चलें जी, इफ देयर इज नथिंग मोर, सो लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, आपने इतने सब्र के साथ मेरी बकबक सुनी सारी। तो अभी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। आप ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लीजिए, और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इन टच रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर। खुदा हाफिज। थैंक यू ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यू।